Praise the Lord. It's such a honor and privilege to be in the midst of this wonderful gathering. And I thank my God for having given me this opportunity to be here once again. And I greet one and all the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, especially the servants of God and dear Ajay. So happy for him. And also Raji's sister, all the way she's come from UK. God gave us good times of fellowship together back in where she's coming from. Presently, she's coming from a place called Scunthorpe, where Cyril and his family is. And we had such a wonderful and great time there. One thing that I want to just remind you is we were also in prayer and fasting for the last few days. The moments that we got to come here in this worship, especially the Friday evening and again in Saturday, it was such powerful meetings. The Lord was really moving here in a very powerful way, and I think all of who had come must have really benefited. It really shook me up in a very, very big way. And I'm really blessed, you know. And I was thinking why I couldn't make the time to be here much earlier. Anyway, because of the constant travels last month and a month before that, again in this month also, continuously traveling towards North India. And that's one thing that I couldn't come here. Anyway, the times that I get to spend with this church and with the dear people of God, I always count it as a blessing. Since the time is running out, let us quickly dwell into the Word of God. I would like to come to a scripture portion wherein the Lord was very powerfully putting this into my mind. From the book of Acts chapter 20 and verse 24. The book of Acts chapter 20 and verse 24. See, here is a wish of Paul that is being told to us. It is, but none of these things move me. There are so many things that had come against him, one after the other. The things that could have made him quit, the things that could have put him down utterly, the things that would have said, no, it's difficult for me to move forward. Whatever challenges came up, that man of God had to sum up in this fashion. It says, but none of these things move me. Hallelujah. The things that have happened some time back, some days back, months back, or years back, whatever it could be, those things never move me. Now, what am I focused on? That's what the verse is coming up and saying. Neither I count my life dear unto me. Those things also doesn't concern me. Neither do I count my life. എൻ്റെ ജീവനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതും അങ്ങ് ക്യാൻസലായി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പഴയ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയ പൈതൽ ആ വാക്യം വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? എന്താണ്? സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു? സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുന്നു. whatever is there possible that can pull him down, he says, those I am trying to forget. അതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല. Neither do I count my life as dear to me. അപ്പോൾ അതും അങ്ങ് മാറി, ചിന്തയിൽ അങ്ങ് മാറി.
Sodharam. So 2 things have gone away. Now what is of concern? That is bringing forth. Hallelujah. എന്താണ് ഇനി വിഷയമായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്താണ്? See, what consumes me daily, what moves my thought process is that somehow I will finish. Hallelujah. Isn't it? So that I might finish my course with joy. മുക്കിയും മൂളിയും ഞെരങ്ങിയും കഷ്ടപ്പെട്ടും സങ്കടപ്പെട്ടുമല്ല, ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഉയർന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കുന്ന എന്നെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആമേൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എന്നിൽ പകരപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപയും സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് നടത്തുന്ന പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ഈ വക അനുഭവങ്ങളാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ ഗെറ്റ് ലൈഫ് ബാക്ക് ഇൻ ടു മൈ സിസ്റ്റം. എന്നിലേക്ക് ജീവൻ പകരപ്പെടുന്ന ആ ചിന്ത എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഏത് ചിന്തയാണുള്ളത്? ഈ വല്ല വിധേനയും എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ തികക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Hallelujah. There is a saying in English that says, I mean, all is well that ends well. സ്തോത്രം. Hallelujah. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം. തുടങ്ങിയത് അത് നന്നായി ഒന്ന് അവസാനിക്കണം എന്നാണ്. എന്താണ് നന്നായി അവസാനിക്കേണ്ടത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. പട്ടണത്തിൽ എവിടെയോ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. Absolutely nothing. Nor the challenges that had troubled him, or rather is troubling him. അതും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. എനിക്ക് ഒറ്റ വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is one thing that I am concerned about. Hallelujah. I am halfway through. അറിയത്തില്ല തൻ്റെ ജീവൻ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ വഴിയാത്രയിൽ തന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തോ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. സംതിങ് ഹാസ് ബീൻ എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു മീ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫിനിഷ്. ഹല്ലേലൂയ. പരാതി പറഞ്ഞും ഹല്ലേലൂയ പലരെ കുറിച്ചും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ വേണ്ടാത്തത് സംസാരിച്ചും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പാഴാക്കി കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിനെ അർത്ഥവത്താക്കി തീർത്ത എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം? അവിടുന്ന് എന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഭരമേൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ അതിൻ്റെ ഫൈനലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം. എത്ര പേർക്ക് അത് ഒരു താല്പര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. I think this is great time of visitation, especially for the church. ഒന്നു മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായ ദൂതുകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട്. I know that. I was receiving it and I was knowing it that Lord was really speaking to the church. Hallelujah. ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായി ഒരു സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു കൂടിവരവായിട്ട് ദൈവം ഇതിനെ കാണുന്നില്ല. മറ്റൊരു തലത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ, മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ, മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചില അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പട്ടണത്തിൽ ദൈവസഭയെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമായത് ദൈവാത്മാവ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയതുപോലെയല്ല കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനനുസരിച്ചൊന്നൊരുങ്ങി വരുവാൻ ഈ മനുഷ്യനെ, ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ, ഈ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് when you give yourself to the Lord completely, the Lord will then start to tell you. Hallelujah. But He's there by your side, continuously enriching you, continuously putting the real hallelujah plan of God in the inside of you, reactivating your life. Hallelujah. മടുത്തുപോയ ക്ഷീണിച്ചുപോയ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെയും അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സജ്ജമാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാ. അവിടെ കൊണ്ട് സുല്ലിടാനല്ല, വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനല്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അത് ഇന്നലകൾ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് അത് തീർന്നില്ല. അവൻ ഇന്നുമുണ്ട്, കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാ ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അരുളി ചെയ്തത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Last few days we were being enriched by the word of God. The Lord was very clearly and very powerfully speaking to all of us. Every day, every session that you came in the presence of God, you knew
This time it was different. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ കുറി എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നതുപോലെയല്ല, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ഉപവാസം പോലെയല്ല, എന്തോ വ്യത്യാസം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആമേൻ. നിശ്ചയമായി ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ ദൈവദാസന്മാരെക്കുറിച്ചും ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്തോ ഒരു ആമേൻ, ആമേൻ, ഒരു വ്യത്യസ്ത നിലയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടത്. Praise the Lord. അപ്പൊ ഈ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച, ഈ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ആമേൻ ആ ജനം, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ നിലയിൽ ഒരുങ്ങുവാൻ. See, God wants us to, hallelujah, prepare ourselves. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു സിവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ചേഞ്ച് നമ്മളിലേക്ക് വരണം. കേട്ടതൊഴുകി പോകരുത്, അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുവാൻ തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആമേൻ അതുണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. It is required that we, oh hallelujah, come back. അതൊന്നായേ വിറക്കുവാൻ. സ്തോത്രം. See, I would just want you to come to a scripture portion, Ecclesiastes 7:8. സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. The end of a thing is better than its beginning. So it says, better is the end of a thing than the beginning thereof. Praise God. Hallelujah. See, it's a revelation that had sunk deep into this man of God. Hallelujah. In his early times, you know, but unfortunately he couldn't live according to what was revealed to him. ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കാൾ അതിൻ്റെ അവസാനം നല്ലതായിരിക്കണം. വെളിപ്പാടൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് ക്രിയ ചെയ്തില്ല, അതങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നില്ല. സ്തോത്രം. എത്രയോ വെളിപ്പാട്, എത്രയോ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ. See, we are being blessed by speaker after speaker. Praise God. Man of God after man of God. Powerful people discerning what is happening in your life to the precise point. Hallelujah. സന്ധിമജകളെ വേർതിരിക്കും വരെ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന ദൈവവചനം പോലെ ഹല്ലേലൂയ ഡൈസെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോഴും ആ കേൾക്കുന്ന നിമിഷം ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട്. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയോ മാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ. വെളിപ്പാട് നല്ലതാ ഭക്തരെ, വെളിപ്പാട് നല്ല കാര്യമാ ദൈവദാസനെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയോ ചോർന്നു പോകാനുള്ള അനുഭവം അല്ലത്. നീ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ. ശലോമോൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. സ്തോത്രം. ഈ വചനം അവനുള്ളതായിരുന്നെന്ന്. ശരിയല്ലേ? അവസാനം എങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് അന്ന് ഈ എഴുതി കുറിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. വേദപുസ്തക പണ്ഡിതകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ആമേൻ. In his youth he wrote the book A Song of Songs, and somewhere in his adulthood the Proverbs, and then why in his later days he wrote the book Ecclesiastes. See, now you go through the sequence of the book, you will understand where he started and where he ended. Hallelujah. See, if that would have sunk deep inside the man who was penning it down, അത് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. സ്തോത്രം. ഇത് വായിക്കുന്ന നമ്മളിലേക്ക്, ഇത് കേട്ട നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയായി ഇത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. സന്തോഷമുണ്ട്, കേൾക്കുമ്പോൾ കൈയടിക്കാറുണ്ട്, ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ആയുസ്സ് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഇനിയും പറയാം, കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഇത് തുടരട്ടെ. എത്ര പേര് ഒരുമിച്ച് പറയും, ഇത് തുടരട്ടെ, ഇത് തുടരട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഉച്ച സമയം കൊണ്ട് ആമേൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കുചെന്ന് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതിവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു തുടർക്കഥയാകട്ടെ. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇതൊരു ആരോഗ്യമായി മാറട്ടെ. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇതൊരു വെളിപ്പാടായി മാറട്ടെ. ഇത് ഹൃദയ ഫലകളിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന തിരുവചനമായി മാറട്ടെ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായി തീരട്ടെ. ശമനഘടകദല രിഗത്തുനി ജാനകൾ ഖമനഘടകസ്യായ. Hallelujah, hallelujah. That is what the Lord intends of bringing people before us
and allowing it to speak. See, coming to the book of Kings, first 3:3, no need of taking it. It says, in the beginning, this man of God, Solomon, he truly loved his God. അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. So everything is now calm and quiet. Everything is peaceful. When coming to the same 1 Kings chapter 5 verse 4, it says, everything was peaceful. എല്ലാം സമാധാനപരമായി തീർന്നു. Hallelujah. But now the Lord my God has given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrence. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. Hallelujah. പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെയൊക്കെ ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങ് നടത്തുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്താണ് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എവിടെയാണ്? തീരുന്നില്ല. നമുക്കെപ്പോഴും ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. സ്തോത്രം. ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. തിരിശീല വീഴുകയല്ല. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനും അത് കേട്ടായിരുന്നു, നിരന്തരമായി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. അത് ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസഭ ആമേൻ ആർക്കൊക്കെ കഴിയുമോ അവരൊക്കെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ എന്തോ അവിടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ആ നിലയിൽ ദൈവസഭ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനായി ദിവസങ്ങൾ ആമേൻ അതിനെ മനഃപൂർവ്വമായി ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എല്ലാം സമാധാനം. Everything is cool and calm and quiet. He became complacent. Praise God. Hallelujah. ആലംബം അല്ലേ? അലംഭാവം. സ്തോത്രം in Malayalam. So that's how we went to sleep. Then what happened? Then comes chapter 11. Verse after verse says that he was driven by his passions. And every person that came across him, he had so many wives and all that stuff. Each one of them led him in a different direction. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും. യഹോവൻ അവന് അടിസ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോയി. പക്ഷേ പ്രൈസ് ഗോഡ്, തുടങ്ങിയത് എവിടെയാ? വെളിപ്പാട് എവിടെ പ്രകാശിച്ചത്? ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കാൾ the ending should be better thereof. But that all went away. A different thing got hold of him. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, whatever comes, we need to be grounded and rooted in the word of God. Need to be focused. Hallelujah. That's how God will take us forward. Amen. Hallelujah. It's not we are just attending a church. It's not that we just come in the presence of God. Hallelujah. As if it has been marked every day. Sunday is a day of worship. Fine, it's good. Other days I'm in office, I'm here, I'm there. The rest of the days busy with so many things. It's all good and marked. But hallelujah, you should understand, you're moving very powerfully forward. You should be in the thick of things. Hallelujah. ഒരു ശകലം പോലും ആയവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം തന്ത്രശാലിയായിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമ്മളെ ഒരു കാരണവശാലും വീഴ്ത്തിക്കളയരുത്. എത്ര പേരത് ഈ പകൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. So these are all things that have stood before us in a warning. Hallelujah. How we need to be closer and closer to God. Each day being built little by little. Praise God. Hallelujah. We are not force stopping. Praise God. ഒരു സിസ്റ്റമിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോഴ്സ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ആർ ആക്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തിങ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ്. സ്വതന്ത്രം. അതിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയല്ല. ഞാൻ ഉണ്ട് കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഈ ഉപവാസം തീർന്നാലും ഞാനുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പക്കൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിൽ ഞാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വചനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ ആ വിശുദ്ധിയുടെ വഴിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. We need to continue from where? Hallelujah. The revelation was given to us. വാസ്തവത്തിൽ ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കൈമാറിയത്. അതിനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും നമ്മളെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സജ്ജമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, ഇനി അധികം ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അധികം അവസരങ്ങളില്ല, ദിവസങ്ങളില്ല. എത്ര പേര് സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു? പ്രൈസ് ഗോഡ്.
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു ജീവിതത്തെ ഉഴപ്പി തള്ളുവാനല്ല. ഒരുവൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ അവിടുന്ന് വരമേൽപ്പിച്ചത് തികയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്കുള്ളൂ. സംഭവ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയായവനാകുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞ ആമേൻ സകല ആമേൻ വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ കാൽച്ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് വെപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് അവനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആത്മാവ് ഇന്നും ആക്റ്റീവാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പഴയ കാലത്തെ വീഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഇന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരരുത്, അതിനെ തള്ളിക്കള. രണ്ട്, നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വിലയേറിയതായി കാണരുത്, അതിനെ നീ നീക്കിക്കള. ഒന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ളൂ, എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലുമുള്ളൂ. ഒന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ളൂ, വല്ല വിധേനയും. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. See that chapter 11 and verse 3 to 9 and from verse 10, patam vakyam, 1 Kings 11:10. Hallelujah. By that time everything was closed, and had commanded us concerning this thing that he should not go after other gods, but he had not that which the Lord commanded, but he kept not that which the Lord commanded. ഒന്നല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടങ്ങി വന്ന് തന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കോൺഷ്യസ്നകത്തേക്ക് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ, ആമേൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് അത് മടക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് എടുക്കുവാൻ ഒരു പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെന്നാണ് ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അനുകൂലമായിരിക്കത്തില്ല. എവറിത്തിങ് വിൽ നോട്ട് ബി അറേഞ്ച്ഡ്. I mean, dear Nipin was talking about Chhattisgarh. God willing, tomorrow morning around 20 servants of God from Chhattisgarh are coming to our meeting tomorrow. 2 ദിവസത്തെ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. അവർ വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല, ഭയങ്കരമാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മളിവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല. ഈ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൃപയാൽ ഒന്നും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജീവൻ തന്നെ പണയം വെച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a privilege to be talking to such people. It's a privilege to shake hands with such people. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കരമൊന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഒരു സ്തോത്രം പറയുന്നത് അതൊരു പ്രിവിലേജാണ്, അതൊരു പ്രിവിലേജാണ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. മടുത്തും ക്ഷീണിച്ചും, ഓ ഹല്ലേലൂയ, പരാതിക്ക് പുറമെ പരാതി, ക്ഷീണത്തിന് പുറമെ ഇതിനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ വാക്കുകൾ ഹല്ലേലൂയ നാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും. അയ്യോ ഹല്ലേലൂയ വയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേൻ അപ്പുറത്തൊരു ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ട പകരം അമേൻ സ്തോത്രം കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഹല്ലേലൂയ. എന്തോ ഒരു അമേൻ ഹല്ലേലൂയ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. ഇതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. I know time is going. See, if at only he would have brought his condition before the Lord and prayed to, God would have changed that situation. I like that verse in Psalm 65 verse 9. If you can just put it on the screen. Psalms 65 and verse 9. You visit the earth and water it. See, you visit the earth and water it. You greatly enrich it. You greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for so you have prepared it. Praise God. Hallelujah. മലയാളത്തിൽ അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്ദർശിക്കുന്നു. നമ്മളോട് ഒന്ന് ഉപമിക്കാൻ കഴിയുമോ? നമ്മളോടൊന്ന് ചേർന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഹല്ലേലൂയ. നീരോട്ടമായി തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നനവില്ലെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ജീവനില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? നീ സന്ദർശിക്കണം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ഓ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശന ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഭൂമിയെ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പിന്നെ പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ, നീ അതിനെ അത്യന്തം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. യു റിവൈവ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? യു എൻറിച്ച് ഇറ്റ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യു ഗ്രേറ്റ്ലി എൻറിച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ റിവർ ഓഫ് ഗോഡ്. പിന്നെ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, അത് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നീ ഭൂമിയെ ഒരുക്കുന്നു, അവർക്ക് ധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. സി ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ
എങ്ങനെ അത് അവസാനിച്ചെന്ന് കണ്ടോ? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. തുടങ്ങിയിടത്തല്ല അവസാനിച്ചത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഉണങ്ങിക്കിടന്ന, വരണ്ട് കിടന്ന, ആമേൻ, സ്തോത്രം, പച്ചപ്പില്ലാത്ത, ആമേൻ, ആമേൻ, അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ മേലാണ് ഒരു സന്ദർശനം ദൈവം അയച്ചത്. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഇങ്ങനെ തന്നെ പറ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടുമേരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം, ഇവിടെ ഒരു സന്ദർശനം അയക്കണമേ കർത്താവ്. ഇന്ന് വരെ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. പലർക്കും നീ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമോ, പലരും നിന്നെ മടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് you give yourself to the Lord's hands. Hallelujah. Nowhere else you need to go. On your knees and in your prayer room, in your closet. Hallelujah. When you are communicating with God, that's when the visitation comes. How many of you are thrilled about it? Hallelujah. Make it a habit. Hallelujah. Why wait for criticisms? Why wait for people to speak this and that about you? Oh, leave it aside. Hallelujah. Parayunnavar parayate. But you go into your closet. You go into that prayer room. You go where you are speaking to the Father. You know somebody who knows you. Hallelujah. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാ. അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. Jesus, 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 Jesus. I know. My God can change situations. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The visitation, the day of visitation will come. Amen. Praise God. Hallelujah. So good to hear from Matai brother that great testimony. What God did to. This should be our testimony as well. If there is a prayer rising up, ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിനക്കൊരു സന്ദർശന ദിവസമുണ്ട്. നിന്നെ വെറുതെ ഇടുന്ന ദൈവമല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പൈലെ നീയും അത് അനുഭവിക്കും. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. നീ ഭൂമിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ എഴുതി വെക്കാം. സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവം, ആമേൻ, സ്തോത്രം, പുഷ്ടിയാക്കുന്ന ദൈവം, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം, ഒരുക്കുന്ന ദൈവം, കൊടുക്കുന്ന ദൈവം. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. നീ അവനുമായി, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഒന്ന് അടുത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ he doesn't leave you alone. Little by little he starts to give a progression in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. അല്പത്തിൽ, ആമേൻ, വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവനെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ little by little that progression starts to come into you. Amen. Hallelujah. You start to be built up. Hallelujah. Nothing will become stagnant. അങ്ങനെ നീ പറയരുത്. ആമേൻ, എഴുതി തള്ളരുത് ഒരു കാര്യവും. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. See how the sequence of things. Put that into your mind. I mean, the visitation, before the visitation, what was the condition? It was dry and parched. I mean, hallelujah. നീ അതിനെ അത്യന്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വിസിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നനവ് വെളിപ്പെടുന്നു. Then, ആമേൻ, സ്തോത്രം, you enrich it mightily. Hallelujah. അതിനെ അത്യന്തം പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു. ഏതൊരു നിലവാരത്തിൽ നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആഴം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണോ അത്രയുമാണ് ആ എൻറിച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അത്രയും വലുതാണ് അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നത്. അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അവന്റെ വിശ്വസ്ത കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് ആ നിലയിൽ നമ്മെ നടത്തട്ടെ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. And that's how God deals with us. Only if this person could have said, Lord, I'm in a difficult situation. He received the word, but he didn't allow that to be transformed in his life. When he saw that things were slipping out of his hands, he could have come back to God and asked for help. ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതവിടെ നടന്നില്ല. ഇവിടെ നടന്നില്ല. ശലോമോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ശലോമോൻ്റെ പിൻഗാമികളല്ലോ. ഒരു സ്തോത്രം പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പരാജയത്തെയോ ഒരു വീഴ്ചയോ നമ്മൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ചല്ല, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നാം സംസാരിക്കേണ്ടത് ജയാളികളായി തീർന്ന ചിലരെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ see we understand that Paul, he was stating his desire in Acts chapter 28 and verse 24, isn't it? So exactly that's how he ended. Okay, we all know the way that he ended. Amen. I'm not going into the details of that, but let me just tell you, we need this to revive us again. Zechariah chapter 10 verse 1 says,
Ask for rain in the days of the latter rain. Hallelujah. പിന്മഴയുടെ കാലത്ത് നീ മഴയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവേൻ. സ്തോത്രം. പിന്മഴയുടെ കാലമെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പണ്ടൊരു മഴ പെയ്തതാ. ആ സമയത്ത് നീ ഭൂമിയെ ഒരുക്കി. I mean, you tilled the land. Hallelujah. You prepared everything. I mean, that time is when you sowed. Everything is good. ഒരു നട്ട സമയമുണ്ട്. Hallelujah. പക്ഷേ ഇത് പിന്മഴയുടെ കാലമല്ല. ഇത് latter rain സമയമാണ്. ഇത് കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമാണ്. ഇത് കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമാണ്. How many of you are getting that message? Hallelujah. എത്ര പേരത് തിരിച്ചറിയുന്നു? നട്ടയൊരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയമല്ല ഇന്ന്. Praise God. Hallelujah. This is the time of the latter rain. Don't be satisfied and say we had prayed. ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ആ മഴ അന്ന് പെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്ന കൊയ്ത്ത് നടക്കത്തില്ല. ഇത് പിന്മഴയുടെ കാലമാണ്. How many of you understand that? This is the time of the latter rain. You give yourself to the Lord and say yes. Amen. അന്നൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നു. അത് ചരിത്രത്തിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷേ ഇത് പിന്മഴയുടെ കാലമാണ്. Oh Jesus. ആ പിന്മഴ വെളിപ്പെട്ടാൽ ഒരു കൊയ്ത്ത് വെളിപ്പെടും. എത്ര പേർ ആമേൻ പറയും? എത്ര പേർ സ്തോത്രം ചെയ്യും? ഒരു പിന്മഴ വെളിപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ഒരു കൊയ്ത്ത് നടക്കും. ഇതിനകത്തൊരു കൊയ്ത്ത് നടക്കും. ഇവിടെ ഒരു കൊയ്ത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയത്. ആ കൊയ്ത്ത് ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടും നിശ്ചയം. ഒരു പിന്മഴയുടെ കാലം ആമേൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അതിലേക്കാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അത് സമാപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഒരു നല്ല സമാപ്തി. എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കുന്നു? എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കും? എത്ര പേർ പ്രതികരിക്കും? എത്ര പേർ പറയും yes hallelujah I know this is the time of visitation. This is the time when God is going to deal with you and me, with my family. എന്നോട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തോട്, എൻ്റെ തലമുറയോട്. ഓ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കൂട്ടാളിയോട്. ആമേൻ. ഇത് ആമേൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. യെസ് മടുത്തിട്ടല്ല. ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരെ പോലെ ആത്മാവിൽ ധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർശന സമയം ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറില്ലേ? സമയമൊന്നുമില്ല. when you come visiting അല്ലേ, thou art calling എന്നെങ്ങനെ പാട്ട് മോളെ? do not pass me by എന്നൊരു പാട്ടില്ലേ? എന്നിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഡു നോട്ട് പാസ് മീ ബൈ എന്നൊരു പാട്ടില്ലേ? യു വർഷിപ്പ് ടീമൊക്കെ എന്തിയേ? സീനിയർ ആൻഡ് ജൂനിയേഴ്സ് ഓൾ എവിടെ പോയി? എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ. ആ പാട്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ലേ? സന്ദർശന കാലമാ. അത് ഓർത്തൊന്ന് പാടിക്കേ. While on others calling, Savior, oh Shamanagadagadagadas, humble cry. അന്തരാത്മാവിൽ നിന്നൊരു ഞരക്കമുയരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് ഈ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറന്നു കളയരുത്. എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? എന്നെ മറക്കല്ലപ്പ, എന്നെ മറക്കല്ലേ. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഞാനൊന്ന് ഹല്ലേലൂയ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് ഷടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മശക്തിയാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം. പണ്ടത്തെ നല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് മടക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ കർത്താവ്. എന്നെ സന്ദർശിക്കണമേ. Yes.
This is the time of visitation. This is the time that the God is going to revive his people. Hallelujah. ഒരു സന്ദർശനമുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലേ, ആമേൻ. നീ ഹല്ലേലൂയ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. നിന്റെ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. Just let me put a verse. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ കർത്തൃമേശയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാമല്ലോ. യോബിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം from 7 to 9. The book of Job chapter 14 and verse 7 onwards. For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again, and For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will. Who said? Who said? We have seen stumps in so many places. Hallelujah. Amen. വയനാട്ടിലോട്ടും മറ്റിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും we have seen plantation trees being cut down. There are so many stumps there. ഒത്തിരി കുറ്റികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. Nothing has been seen sprouting. It has become dry. Hallelujah. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. And the tender branch thereof will not cease. Amen. Hallelujah. There is, what is there? Can you loudly say? Everybody ഇല്ലേ? ദേവദാസന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. സമയം നോക്കിയല്ല ഇതൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നത്. Praise the Lord. Say out loud, there is hope. Say out loud once again. Amen. For there is hope of a tree. If it is cut down, how it got cut down. Hallelujah. അത് വെട്ടി, അത് മുറിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളായിരിക്കാം, പരിഹാസങ്ങളായിരിക്കാം, പലതും പലതുമാകാം. വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? പിന്നെ അത് പൊട്ടിക്കിളർപ്പ്. ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ പകലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ? ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? എത്ര പേര് ഇത് ഏറ്റെടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പൊട്ടിക്കിളർപ്പുണ്ടവിടെ. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇളക്കൊമ്പുകൾ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെയും അത് തിരികെ വരുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ്. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground. You might be saying everything is gone. പഴകിപ്പോയി. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതൊന്നുമല്ല. പഴക്കം ഒരു പഴക്കമല്ല. എന്തല്ല? Old is not old. Hallelujah. And the stalk thereof die in the ground. ഇനി എന്തുണ്ട്? ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. പക്ഷെ there is hope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത്. കാരണം എന്താ? The next verse. Hallelujah. Yet though the scent of water it will bud. Praise God. Hallelujah. And bring forth boughs like a plant. വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളർക്കും. ഒരു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ തൈ പോലെ. ഹല്ലേലൂയ. ചളർപ്പ് പിടിക്കും. വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അതിൽ തട്ടുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം, ഇതൊരു കുറ്റിയായി അവശേഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്റെ ജീവിതം. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത് എന്നിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. It is coming towards me. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. 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 There are so many who came. പരാജയപ്പെട്ടവർ ഒരു കാര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് നന്നായി ഓടി അവസാനിച്ചു. അത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം അറിയാം. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലും ചില വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. ആരംഭം നല്ലതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വച്ച് സംഗതികളെല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി. പക്ഷേ പ്രൈസ് ഗോഡ്, അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തനാക്കി അവനെ തീർത്തു. Hallelujah. It is there in the book of Acts chapter 13 verse 22, and then you can see it again in the end verse 36. Hallelujah. Amen. 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 You come back to God. That's what I am saying. Hallelujah. You ask for a visitation. You ask for a pardon. You ask for forgiveness. You ask, Lord, amen, hallelujah, I need a change in my life. Amen. Praise God. That's when He starts to change your life. Hallelujah.
and finally coming to our Lord Jesus. He started well. Luke chapter 2 verse 49. What does it say? We know that scripture portion. He was speaking to his parents. Why did you come seeking me? Hallelujah. See? ഒത്തിരി പേര് നിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ സഹതാപത്തോടെ നിന്നെ അടുത്തെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അത് നീ തിരിച്ചറിയണം. സഹതാപമൊക്കെ നല്ലതാ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അളവ് വരെ വേണം. പക്ഷേ ജീസസ് വാസ് റിയലി ഫോക്കസ്ഡ് ഈവൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടെൻഡർ ഏജ്. Hallelujah. How many of you understand? So verse 49 says, then through his life he remained focused. Hallelujah. Verse 17, John chapter 17 and verse praise God, I think 4, yeah, verse 4. He progressed well. Come on, just read that verse and we'll move forward. I have glorified you on the earth. I glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. I finished the work which you have given me to do. Praise God. And finally what happened? That's what we are coming to. And that's what we are observing this morning. Hallelujah. While we stand here. Amen. Praise God. Our Lord said in John chapter 19 and verse 28 onwards, what did he say there? Praise God. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished. All things were now accomplished. That the scripture might be fulfilled, he said, I thirst. Praise God. Till then, he didn't ask anything for himself. Finally, when everything was accomplished, that gives us a very, very clear message. There is nothing else that should concern us or bother us regarding our life. Praise God. Hallelujah. ഒരു ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു. നാവണ്ണക്കോടുകൂടെ പറ്റിപ്പോയി. എത്രയോ ഉപദ്രവം മനുഷ്യനേൽക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി താൻ സഹിച്ചു. വീണും എഴുന്നേറ്റും ആ ഗോൽഗോത്തായിലേക്ക് കടന്നുപോയി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. He was led like a lamb to the slaughter, not opening his mouth for even a second. They thought, hallelujah, ridiculing him was doing justice to the nation. ആരൊക്കെ കൈവക്കാമോ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. പരസകോലമാക്കി തീർത്തു. Praise God. Hallelujah. I don't think so we have ever gone through any of these things. Hallelujah. But yet, when everything was accomplished, that's when he said, I thirst. Next verse. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon Hyssop and put it in his mouth. That's what the world can only give us. Hallelujah. Praise God. You say you thirst. ലോകത്തോട് നീ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ അതാ വിടുതലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിനൊരു ആശ്വാസം അവരുടെ പക്കലില്ല. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രോഫി എടുത്ത് ഈ ലോകം നിനക്ക് തന്ന് സമ്മാനിക്കാറില്ലേ? ഒന്നും അവന് കിട്ടിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളം പെടഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. പകരം കൊടുത്തത് എന്താ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇന്നും ദാഹിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാ? ആമേൻ. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഈ പട്ടണത്തിൽ നടക്കണം. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദേശത്ത് നടക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതങ്ങളുടെ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കണം. ഇത് അവൻ്റെ ദാഹമാണ്. മറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? വാട്ട് ആർ വി ഗിവിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ? പൊളിച്ചത് എന്തെങ്കിലുമാണോ? ദൈവത്തോട് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ പകൽ ചോദിക്കാം. സ്തോത്രം. ഈ അല്പമായ ജീവിതത്തെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. ഒടുവിലായി അവൻ പറഞ്ഞത് സകലതും. അടുത്ത വാക്യം, 30ാം വാക്യം. When Jesus therefore had received the vinegar, he didn't say no. ഇതാണോ എനിക്ക് തരാനുള്ളത്? കുഴപ്പമില്ല. He received it and he said, it is finished, and he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പകൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ
മേശമേൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കാൻ കടന്നു വന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, I know you have come this morning preparing yourself. Prayerfully, you were at the Lord's feet the last few days. The church was submitting themselves to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Knowing very well what the Lord has done for you and me. Let for a moment give thanks to the Lord. He did cry out in the Garden of Gethsemane. He said, if it is possible, if you can take this cup away from me. The Father kept silent. It is not written there whether he had repeated it over and over again. ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതിവേദനയോടെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും അവന് മുമ്പിൽ ഒരു മുഖം തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ കരുതുന്നൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ മുഖമായിരിക്കും ആദ്യം തെളിഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സ്തോത്രം. ആ ഗെത്സമനയിലാണ് സ്തോത്രം, ആ സമർപ്പണം ആഴത്തിൽ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെട്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഈ തിരുമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ? ആ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മുഖവും പതിഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം. ഒന്ന് പറയാമോ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Father God, if you would have agreed to listen to that prayer, what would have happened to us? ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നരകയാതനയിൽ? ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ദുനിയാരകൾക്ക് സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇനി പാവത്തെ? സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇനി മറ്റുള്ളൊരു താല്പര്യത്തെ? ഇനി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തെ? ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ മറന്നുപോയ കാലങ്ങളെ? അതൊക്കെ മാഞ്ഞുപോയെന്ന് പറയുവാൻ ഈ പകലൊന്ന് നമുക്ക് നാവ് ചലിപ്പിക്കാം. കർത്താവിനോട് പറയാം, അപ്പാ, അവിടുന്ന് എന്നെ മാറ്റിയെടുത്ത രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് എന്നെയും വിലപ്പെട്ടതായി കണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാതിരിക്കും. അത്രമാത്രം നീച പ്രവർത്തികൾ ഒരു പക്ഷേ നാം ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്നേഹം അത്ര വലുതായിരുന്നു. Yes, as we silently pray before God, if we have any objection, if we have any complaint or any bitter things that we have, any accusation or whatever it may be against anyone, let the Lord transform our hearts. Hallelujah. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ, മനഃപൂർവ്വമായി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുവാൻ, പൊറുക്കുവാൻ, can we submit ourselves this morning? Hallelujah. Once again, it's not the words that we every time during the course of this ministry that we do. Hallelujah. But it has to be. ഇനി അത് കടന്നു വരാതെ വണ്ണം അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണമോ? Lord, I submit myself. Can we all rise up in the presence of God? I've come prepared to partake from the Lord's table. ഞാൻ ഒരുക്കത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുമുമ്പിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന്
സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. The day that he was betrayed, he took the bread, raised it up to the heavens and gave thanks to the Father, and he broke it up in pieces and said, "This is my body. Eat this, for I have come to give life, and life in abundance." Moses led the people in the wilderness. That was only for a period, till the promised land. But much bigger and much beautiful and much glorious, a promised place for you and me, is what the Lord Jesus came down for. He gave his life that we will be there in that kingdom. How many of you are pleased this morning? Hallelujah. As we raise this bread before our God, let us give thanks. Yes, Father, there is a time when this is going to soon end, and at your coming I'm going to fly away with you. സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. അവിടുത്തെ വരമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നഗരത്തിലേക്ക് ഞാനും കടന്നു വരും. എൻ്റെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ വരുന്നു എന്ന്, ഓ ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ഹല്ലേലൂയ, അതിനെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അപ്പത്തെ നാം നുറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രിയ ആൽബിൻ പാസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവൻ അപ്പച്ചനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്തോത്രകർത്താവിന്റെ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രകർത്താവേ, തിരുമാശയുടെ കർത്താവ് മുമ്പാകെയായിരിക്കാൻ കർത്താവേ, അവിടെ നിങ്ങളൊരു സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രകർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവേ, പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ, കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കായി കർത്താവേ നുറുക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ രക്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കർത്താവേ, തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കാവുവാൻ കർത്താവേ, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര കർത്താവ് ഒരുക്കത്തോടെ കർത്താവേ, മേശയിൽ ഭാഗവാക്കാവുക കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര കർത്താവേ, അപ്പത്തെ കർത്താവേ അവിടുത്തെ വാഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര കർത്താവിൽ ഭാഗവാക്കാവുന്നത് യഥാർത്ഥമായും കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കർത്താവ് ശരീരം സംഭവിച്ച കർത്താവേ, കൂട്ടായ്മ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കാരണമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര കർത്താവ് സ്ഥിരീകരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഭാഗവാക്കാവുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുക്കത്തോടെ കർത്താവേ, ഈ അപ്പത്തിന് തിരുമേശയ്ക്ക് ഭാഗവാക്കാവുന്ന സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സകലവും യേശു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുടെ സ്വന്തം പിതാവേ, ആമേൻ. Amen. Amen. The day that he was betrayed, he broke the bread and he gave thanks and said, "Take, eat this. This is my body." And as we sing a song and we submit ourselves to the Lord. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain.
The love of God as was manifested before His people. As we hold the bread in our hands, let us give glory to God and give thanks at the same time and partake of it. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കാം. I hope everybody has received the bread. Praise God. And again the scripture says, just after supper, He raised up the cup and again gave thanks to the Father.